नमस्कार ओडिशा। आज हूँ नवेम्बर मास 18 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंत नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर आसंत सप्ताह रे वर्षा संभावना। नवेम्बर 21 ରୁ 24 मध्यरे लघुचाप, 19 ରେ दक्षिण अंडमान सागर सृष्टि हेबो घूर्णिप्रलय, 21 बेलको बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो, 23 बेलको अधिक घनीभूत हेबार संभावना रही। तीव्रता और दिग स्पष्ट होई नथिबा आईएमडी रो सूचना मिली। लघुचाप आणुछि प्रबल वर्षा, प्रबलरू अति प्रबल वर्षा पई अलर्ट जारी कला आईएमडी। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा एक लघुचाप क्षेत्र जोगु प्रबल वर्षा संभावना रही। सेपटे आहरी 2 दिन हाड़भंगा शीतर प्रकोप रे जनजीवन अस्तव्यस्त होई पडुछि। कंधमाल जी उदयगिरी रे चलित वर्षर सर्वनिम्न तापमात्रा 5.8 डिग्री को खसी आसीछि। गत 10 ରୁ 15 दिन मध्य वायुमंडल रे जलीय बाष्पर मात्रा कमिछि। उत्तर पश्चिम दिगरु वायु प्रवाह बढ़िबा कारणरू शीतर प्रकोप बढ़िछि। परवर्ती खबर नवेम्बर 19 रे 21तम किस्ती पठेबे प्रधानमंत्री मोदी। एही त्रुटि थिले मिलिबनी अर्थ। आसंता 19 तारिख रे पीएम किसान सम्मान निधि योजनार 21तम किस्ती जारी हेबो। एने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पक्षरु कहा जायछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग्य कृषकक बैंक खाता को 2000 टंका लेखा ट्रांसफर करिवे। ए योजना 2019 मसिया फेब्रुआरी 24 तारिख ठारू आरंभ होइतिला। प्रति योग्य किसान परिवार को वार्षिक 6000 टंकार सहायता मिलता है। एबे सुधा सारा देश रे 1 कोटी ରୁ अधिक कृषक परिवार को 20 टी किस्ती माध्यम रे मोट 3.70 लाख कोटी ରୁ अधिक रकम प्रदान करा जायछि। जदियो नवेम्बर 19 रे 21तम किस्ती जारी करा जिवो, तेबे विशेष समय रे किसान को एही राशि मिलिबा मुश्किल होई पारे। जेउ माने एही केओसी संपूर्ण करि नाहंती सेमान को एही राशि मिलिबारे समस्या सृष्टि हेबो। एथि सहित जदि आपनक आधार और बैंक परस्पर सह लिंक होई नथिबो, तेबे आपनक किस्ती अटकी पारे। सेति पय जदि आपण माने एबे सुधा ई केओसी करिबा नाहंती, तेबे तुरंत एताहाको पूर्ण करनियंतु। परवर्ती खबर डिसेंबर 1 रो घरोई बस धर्मघट चेतावनी। पुलिस को एमबी क्षमता न देबाको संघर दाबी। गाड़ी चेकिंग पय पुलिस क्षमता विरोध रे डिसेंबर 1 रो घरोई बस धर्मघट चेतावनी। आंदोलन रे शामिल हेबे राज्यर 14000 घरोई बस। पुलिस को एमबी क्षमता न देबाको बस मालिक संघ दाबी करिछि। ए नै सरकार को दाबी पत्र देबो बस मालिक संघ। डिसेंबर 1 रो पुलिस को गाड़ी चेकिंग पय दिया जायतिबा अखंड क्षमता को विरोध करुछि घरोई मालिक संघ। एही क्षमता बल रे पुलिस पूर्वापेक्षा क्षमताशाली और अर्थशाली हेबो। मोटर व्हीकल आईन विभिन्न दफारे पुलिस गाड़ी जांच करिबा और गाड़ी ऊपर जरिमाना लगाई परिबो, जाकि विशेष भावे पूर्वरु एही समस्त क्षमता केवल परिवहन विभाग बा आरटीओ को निकट रे सीमित थिला। एबे एही क्षमता ओडिशा पुलिस को हस्तांतर करा जाथिबारु याको विरोध करिछि राज्य घरोई बस मालिक संघ और अन्य गाड़ी मालिक संघ। परवर्ती खबर खूब शीघ्र बोर्ड और निगम अध्यक्ष पद पूरण हेबो। एबे मंत्रिमंडल संप्रसारण योजना नाही। खूब शीघ्र बोर्ड और निगम अध्यक्ष पद पूरण हेबो। आज एभली बड़ सूचना दैछन्ती राज्य बीजेपी प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार। से कहछन्ती तालिका प्रस्तुत होई सारिछि, केंद्रर मंजूरी मिलिबा परे घोषणा करा जिवो। तेबे एबे मंत्रिमंडल संप्रसारण हेबार योजना नाही। बीजेपी सरकार 16 मासर सफलता नुआपड़ा उपनिर्वाचन विजयर कारण। बीजेपी सरकार 16 मासर सफलता नुआपड़ा उपनिर्वाचन विजय बोली राज्य बीजेपी प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार कहछन्ती। सूचनायोग्य विजयपाल सिंह तोमार गत सेप्टेम्बर मासरे कहिथिले चलित मासरे बहुत किछि हेबाकु जाउछि। आसंता 27 तारिख रे प्रधानमंत्री ओडिशा गस्तरे आसुछन्ती। खूब शीघ्र एने कार्यक्रम निर्णय हेबो। मोदी जी को ओडिशा गस्त बेस गुरुत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री जेतेबेले ओडिशा गस्तरे आसंते सेतेबेले ओडिशा को किछि ना किछि देई करी जायथांती। एथिबे प्रधानमंत्री को धन्यवाद। प्रधानमंत्री को सबु समय रे फोकस रे थाए ओडिशा। देशर अन्य राज्य तुलना रे ओडिशा को एक वर्ष रे 7 थर गस्त करिसंती। प्रधानमंत्री को फोकस रे सब बेले युवा वर्ग एहा तांकर प्राथमिकता। परवर्ती खबर डिसेंबर 5 रे 12 रे टिकट बिक्री। 12 मैच पॉइंट डिसेंबर 5 रे टिकट बिक्री। ए नै सूचना दिछन्ती ओसीए संपादक संजय बेहेरा। स्टेडियम रे 6 टी काउंटर रे बिक्री हेबो टिकट। डिसेंबर 1 तारिख रे ऑनलाइन रे मिलिबो टिकट। डिसेंबर 3 रे 4 रे ओसीए अनुबंधित संस्था को टिकट दिया जिवो। जिल्लापालक कार्यालय रे अनुष्ठित बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर अष्टम वेतन कमिशन। प्रधानमंत्री को चिठी लेखिला कर्मचारी श्रमिक महासंघ। अष्टम केंद्रीय वेतन
କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘ ସୋମବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଏହି ମହାସଂଘ ପ୍ରାୟ 69 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ ସଂଶୋଧନ ଓ ପେନ୍ସନ ସମାନତାକୁ ଅଷ୍ଟମ ସିପିସିରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦାବି କରିଛି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟମ ସିପିସି ଗଠନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ମହାସଂଘ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ନୂତନ ଟିଓଆର୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନ୍ସନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ମାଣ୍ଡେଟ୍ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ଟିଓଆର୍ରେ ପେନ୍ସନ ସଂରଚନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା, ଯାହା ଅଷ୍ଟମ ସିପିସିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ଏବେ କରିପାରିବ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ, ଡିସେମ୍ବରରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନିୟମ। ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ପୋଲିସକୁ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା। ଏହି କ୍ଷମତା ବଳରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଓ ଅର୍ଥଶାଳୀ ହେବ। ମୋଟର ଭେହିକଲ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଓ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇ ପାରିବ, ଯାହାକି ବିଶେଷ ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କେବଳ ପରିବହନ ବିଭାଗ ବା ଆରଟିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ଏବେ ଏହି କ୍ଷମତା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସଂଘ। ପୋଲିସକୁ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କ୍ଷମତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସିଥିବା ବସ୍ ମାଲିକ ଓ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସଂଘ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାର ଓ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସଂଘ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ଟିମ୍। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ଘାଣ୍ଟିବ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ମାମଲା ସିବିଆଇ ହାତକୁ ଯିବ। ଏନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପେନ୍ସନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଉଦି ଆରବରେ ବସ୍ ଜଳିଯିବାରୁ 40ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ। ସାଉଦି ଆରବରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ 40ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୁଲି ଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏକ ବସ୍କୁ ଡିଜେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାଟି ସମୟ ପ୍ରାୟ 1:30 ସମୟରେ ମୁଫ୍ରିହାଟରେ ଘଟିଥିଲା। ବସ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଏବଂ ପୁରୁଷ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଉମ୍ରାହ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ମଦିନା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୃତାହତ ଏବଂ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଠିକ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଶତ୍ରୁକୁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଶତ୍ରୁକୁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ରଣନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଯେକୌଣସି ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଏହାର ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବାର କ୍ଷମତା ସେନାର ଅଛି। ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଯେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁନା କାହିଁକି, ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 61% ପାକିସ୍ତାନୀ ଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ସୀମା ପାରରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ପଠାଇଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜାରି ରହିଛି। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଭାରତ ସହିତ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର। ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ବେହେରାମପୁର ବସ୍ତିରେ ଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବୁଲିଲା ବୁଲଡୋଜର। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 10 ବଖରା ଘର ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ବେହେରାମପୁର ବସ୍ତିରେ ପୁଲିସ ରବିବାର ରାତିରେ ବାଂଲାଦେଶ ରହୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ବସ୍ତି ଲୋକ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରେ 3 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମଗାଇ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 10-12 ଜଣ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶୀ ସନ୍ଦେହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସେମାନେ ରହୁଥିବା ଘର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ସହ 10ରୁ 12ଟି ଖଣ୍ଡା, କଟୁରୀ ଓ ଶାବଳ ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ। 2 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ମୂଳ ପଦବୀକୁ ଉନ୍ନତି କରି 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପ୍ରଦାନ, 2001ରୁ 2024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରି 6ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ମହାସଂଘ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନଭେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା
ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଉପଜିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାସଂଘର ଆବାହକ ରାମଲାଲ ପଟେଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରବିବାର ଖରାବେଳେ ନଗରସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍। କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣାରେ ନିଲମ୍ବିତ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ପିଛା ଛାଡୁନି ବିବାଦ। ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରୁ 2 ବିହାରୀ କଏଦୀ ଫେରାର ହେବାକୁ 1.5 ମାସ ପୂରିଲାଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର କଏଦୀଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିନି। ହେଲେ ଘଟଣାରେ ନିଲମ୍ବିତ ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନର 15 ଦିନ ଭିତରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିସାରିଲାଣି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି ବିବାଦ। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣାରେ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡନଙ୍କ ଭଗତ ଚରଣ ରାମଙ୍କ ସମେତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଲମ୍ବନ ସମୟରେ ବଡମ୍ବା ଉପକାରାଗାରରେ ଭଗତଙ୍କ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ରହିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଲମ୍ବନର 15 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କାରାଗାରକୁ ବଦଳ ସହ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଫଳରେ କଏଦୀଙ୍କ ଫେରାର ପଛରେ ଚୌଦ୍ୱାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ଉଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଦେହ ହାତ ଥରାଇ ଦେବ। 10ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 12 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିପାରେ। ଫୁଲବାଣୀରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ଉତ୍ତର ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି। 4 ଦିନ ପରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ। ତଥାପି ଥଣ୍ଡା କମିବନି ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଟିଛି। ଏଠାରେ ପାରଦ 5.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହା ସବୁଠୁ କମ୍ ରାତି ତାପମାତ୍ରା। ଉଦୟଗିରି ପରେ ସେମିଳିଗୁଡାରେ ପାରଦ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଥିଲା। ଏଠାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା 7.4 ଡିଗ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଭୋଜନ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରାଜଧାନୀରେ ସୁଲଭ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅଟଳ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ପେଟପୂରା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ। ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଶ୍ରମିକ, ରିକ୍ସା ଚାଳକ, କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଅସହାୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ ସୁଲଭ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଅଟଳ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ରାଜଧାନୀରେ ଅଟଳ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଶନିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ହାଇଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଟଳ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀର 100ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅଟଳ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଦିନକୁ 2 ଥର ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ 500 ପ୍ଲେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ କେହି ଭୋକିଲା ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଣତି ଦିନ ଭୋର 4ଟାରେ ଇଭିଏମ୍ ବଦଳାଇବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଇଭିଏମ୍ ବଦଳା ଯାଇଛି। ଗଣତି ଦିନ ଭୋର 4ଟାରେ ଇଭିଏମ୍ ବଦଳାଇବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ତେଣୁ ସେହି ଦିନର ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ମାଗିଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଜେପି ସଭାରେ ଲୋକ ହେଉନଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଦଳ 83,000 ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଅସାଧୁ ଆଚରଣ କରି ଭୋଟ ଚୋରି କରି ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛି ବିଜେପି। ପୋଲିସ ଜରିଆରେ ବୁଥ ଏଜେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନକୁ ବଦଳି ଧମକ ଦେଇ କବ୍ଜାରେ ରଖିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେପି ପଇସାରେ ସୁନାମୀ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଇଭିଏମ୍ ଜରିଆରେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଭୋଟ ନେଇଗଲେ ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି ବଢାଇଛନ୍ତି। କେମିତି 41ଟି ବୁଥରେ 91% ଭୋଟ ହେଲା ତାହା ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରୁ ହଟିଲା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା। ବିହାରରୁ ହଟିଲା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା। ବିହାର ସମେତ 7ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ହଟାଇଲେ ଇସିଆଇ। 14 ନଭେମ୍ବରରେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ 6 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ନଭେମ୍ବର 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରବିବାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଉପସଚିବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅବସ୍ଥି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, शेख हसीना दोषी साब्यस्त मिलिब फांसी। बांग्लादेशर आंतर्जातीय न्याय अदालत शेख हसीना विरोध में एक राय प्रकाश करिछि। कोर्ट तांको जुलाई विद्रोह पर दोषी साब्यस्त करी फांसी दंडादेश देइछन्ति। जुलाई विद्रोह समय निरस्त्र साधारण लोकंको ऊपर गोली चलाइबा पई हसीनाको ऊपर अभियोग होइछि। ए कोर्टर निष्पत्ति हसीनाको समस्या को वृद्धि करि पारे। बांग्लादेशी अनुसार राय प्रदान करबा समय कोर्ट बांग्लादेश रे भाइराल होइतबा हसीनाको एक ऑडियो रेकॉर्डिंग मध्ये प्रकाश करिसन्ति। एई ऑडियो रे
ହାସିନା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ କହୁଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଜୁଲାଇ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଇସିଟି ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ 458 ପୃଷ୍ଠାରେ ଏକ ରାୟ ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନୀତିଶ, 20ରେ ଶପଥ ନେବେ ନୂଆ ସିଏମ୍। ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ବିଜୟ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର କରିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଲେଣି ଏନଡିଏ। ଏହାରି ଭିତରେ ନୀତିଶ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପାଟନାରେ ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସସିବିରେ ଖୋଲିବ ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍। ଯଦି ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ବିନା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍। ନିଶ୍ଚିତକ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲାଯିବ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆବ୍ଲେସନ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଉପଶମ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଅନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏସସିବିକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଲିନିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ବହୁ ଦିନ ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିନଥାଏ। ଏହାକୁ କ୍ରନିକ୍ ପେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ଯଦି କେଉଁଠି ମାଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରମା କି ସର୍ଜରୀ ଇତିହାସ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ, ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ପାଇଁ ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଉପକରଣ କିଣିବାକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବରାଦ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ସହିତ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲା ଭାରତ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ସହିତ ଐତିହାସିକ ଏଲପିଜି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ସୋମବାର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଲଭ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁଲଭ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଆମର ଏଲପିଜି ସୋର୍ସିଂକୁ ବିବିଧ କରିଛୁ। ଭାରତୀୟ ପିଏସୟୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 2026 ଚୁକ୍ତି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗଲ୍ଫ କୋଷ୍ଟରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 2.2 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଏଲପିଜି ଆମଦାନୀ ପାଇଁ 1 ବର୍ଷୀୟ ଚୁକ୍ତି ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ ଏଲପିଜି ଆମଦାନୀ ପ୍ରାୟ 10% ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଏବଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସଂରଚିତ ୟୁଏସ୍ ଏଲପିଜି ଚୁକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନଜର, ଗୋଇନ୍ଦାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି। ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପାରାଦୀପ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା ଭଳି ବଡ଼ ସହର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ, ଉପକୂଳ ତଥା ସମୁଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଆତଙ୍କୀ ଲୁଚିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଚେକିଂ ଓ ବ୍ଲକିଂ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ଲିଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନେକ ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବହୁ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନଆଇଏ ରିମାଣ୍ଡରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ 10 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅମୀର ରସିଦ ଅଲି ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ପରେ 10 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏନଆଇଏକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଉମରର ସହଯୋଗୀ ରସିଦ ଅଲିଙ୍କୁ କାଲି ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏନଆଇଏ। ଦିଲ୍ଲୀ ଆସି କାର୍ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପୂରା ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଅମୀରକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଏନଆଇଏ ହେଫାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଜେନ୍ସି ଅଭିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇବିପିଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲର୍କ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପର୍ସନାଲ ସିଲେକ୍ସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲର୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୋଟ 2151ଟି କ୍ଲର୍କ ପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ପଦ ସଂଖ୍ୟା 15,684ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିସାରିଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିସାରିଥିବେ ସେମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଇବିପିଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ସେମାନଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରୁ ଜବତ ହେଲା ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅନ୍ୟ ମାରଣାସ୍ତ୍ର।
ରେଡ୍ ବେले ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେବାରୁ 2 ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ରଘୁନାଥପୁର ବେରହିମପୁରରେ। ସେଠାରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ସରକାରୀ ଜମିରେ ସିକନ୍ଦର ଆଲାମ ନାମକ ଯୁବକ 10 ବଖରା ଘର କରି ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଜରି ଗୋଟାଇବା ନାଁରେ କ୍ରାଇମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ହୋଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଖବର ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ବହୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଫେରାର ମାରିଥିଲେ। କେତେକ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେବାରୁ 2 ଜଣ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ଘରର ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘରୁ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଭୁଜାଲି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ବୋମାମାଡ଼ ଧମକ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। କାଲି ରାତିରେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଅଜିତ କୁମାର, ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଖୁସବୁଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼ କରିବାର ଧମକ ମିଳିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ଆସିଛି, ଯାହାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କ ବାସଭବନର ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଚେନ୍ନାଇର ଇଞ୍ଜାମ୍ବକମରେ ଥିବା ଅଜିତ କୁମାରଙ୍କ ବାସଭବନକୁ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାନତଲାସ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ ମିଳିନଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୂର୍ବ କୋଷ୍ଟ ରୋଡ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ମୁତୟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଖବର ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର 30ରୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସବିଆଇର ଏହି ସେବା। ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ଏହି ଯୁଗରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରେରଣ, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନିବେଶ ଭଳି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ 24/7 ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସବିଆଇ ଏମ୍.କେ. ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର 1, 2025ରୁ ଏହି ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସବିଆଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ 30 ନଭେମ୍ବର 2025 ପରେ ଏସବିଆଇ ଏବଂ ୟୋନୋ ଲାଇଟରେ ଅନଲାଇନରେ ଏମ୍.କ୍ୟାଶ ପଠାଇବା ଏବଂ ଦାବି କାରବାର ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବେନିଫିସିଆରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିନା ଏମ୍.କ୍ୟାଶ ଲିଙ୍କ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା କିମ୍ବା ପାଣ୍ଠି ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍.କ୍ୟାଶ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।